इन्हां च फायदा यह है कि निक्के ना बेचो लेलियां, बकरी वड्डी बेच लो, तुसी बेचो ते तुहानू भी कुछ चारा नहीं लभ जांदे। लेली बेचो तो लेली 10 नहीं तो 15-20 हज़ार की 5 की विक जाएगी बकरी, वो विके दी 60,000-65 हज़ार की 60-65 हज़ार की रकम बन जाएगी। लेली साल बाद फिर बकरी बन जाए। सर इन्हें जो घाटा है को नहीं, जीवन मरण नाल है, वो कोई मुश्किल वाली गल नहीं, क्योंकि वाधा घाटा मरदियां भी बड़ियां ने, दिंदियां भी बड़ियां ने, नुकसान नहीं करदियां, फायदा ही फायदा। जेड़ी बकरी गर्मी करे उन्होंने गुलाब का अरक 2 इंची बोतल पीवन वाली जी कोक की होगी शीशे वाली, इतना वो पानी पाना है, इतना ही गुलाब का अरक पाना है। बकरी नूं 3 दिहाड़े अरक दे छड़ो, बकरी गर्मी छड़। जोर दे अलसी रिन के दो, तम ही चीनी दो, वट नहीं मार लगी यकदम समझा तो बकरी जोर नहीं पी, बकरी वट मारन लग पी है, वट मारिया पिछा भी मार जाएगी। उन्होंने चीनी दो 3 मुठियां सुक्की चीनी, उस तो बाद अलसी रिन लो, अलसी रिन के उन्होंने 2-3 दिन अलसी दो, बकरी टोटे टोटे करके 60 बकरियां यानी कि ना घर का निज़ाम सोहना चलान दियां कि भुखिया नहीं बंदे रहन दियां। जेड़ा बंदा असी लिखिया हिसाब कदे नहीं है कि हुण बकरियां ते 3 भी विक जान, कम से कम 70-70 हज़ार दी 3 बकरियां विकियां ने ते 1 महीने च विक जान, तो कित्थे कमाई उठ जांदी है। लेलियां मगर 10 रात पवन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। प्यारे भाई की हाल है? ठीक ठाक। जनाब दा की नाम है? दिलावर हुसैन। दिलावर साहब किस इलाके तो तलक है? गुजरात। सर माशाल्लाह तुसी अपने इलाके च बकरियां दे देसी डॉक्टर दे नाम तो मशहूर हो, माल भी तुसी सोहना रखिया है ते माशाल्लाह बकरियां दे उस्ताद हो। ए दसो कि किन्ने साल तो तुसी बकरियां दा काम करदे हो पे? तकरीबन 28 साल उम्र है ते यानी कर लो 16 साल तो इन्हां नाल। अच्छा यानी कि जदों तुसी छोटे जे हो उदों दा तुसी काम शुरू कीता? शुरू दूसरे दा कीते लेकिन सांबियां कल्लियां सांबियां जिसे 16 साल तो इन्ना मगर माशाल्लाह। ते सर तुसी 16 साल च इस काम तू की हासिल कीता है, केड़ी कोई कामयाबी हासिल कीती है जेड़ी यही अपने दोस्तां नू दसी है कि तुसी इस काम तू ए बनाया है? सर इन्हें जो घाटा है को नहीं, जीवन मरण नाल है, वो कोई मुश्किल वाली गल नहीं, क्योंकि वाधा घाटा मरदियां भी बड़ियां ने, दिंदियां भी बड़ियां ने, नुकसान नहीं करदियां, फायदा ही फायदा। ये जेड़ा बंदा इन्हां मगर टुरदा है ना, अज ने चगानियां ने उन्हें कमाना ना, तो जेड़ा बंदे हाम फार्म बना लिया डक लिया उन्हें कोई फायदा नहीं। इन्हां दा मगर फिरो टरो चगावो, इन्हां दा ध्यान रखो, ऐस बकरी नूं के है, इहदा इलाज करावो, या इहनूं बुखार है या इहदा पैर खराब है, वो सारा तकना पैंदा। जे ये नहीं तकना तो ये दिन ब दिन नुकसान हो जाता। जी जी सर, समझ होनी चाहिए है कि माल नूं रखना है, हर कम से कम उहदा कोई पता होना चाहिए कि साडा माल है, ए साडा माल क्यों नहीं चुगदा पिया, इनू के है, ए सारियां खांदियां पियां, ए नहीं खांदी भी, इहने ढिड क्यों नहीं कड्ढिया, दूजियां कड्ढिया, ए सारा ध्यान रखिए तो तां माल रहिंदा है। माल दे नाल माल होना पैंदा तां माल रहिंदा। क्या बात, सौखा जिहा काम नहीं है कि जी बकरियां बना लो ते बकरियां टुर गईयां ने बाहर, ए कुत्ते बिल्ले दा माल है, जे सोटी डाढ़ी लाई जाए तां भी कोई नहीं। बड़े ध्यान नाल ते बड़े आराम नाल रखना पैंदा, डाली डप्पी ध्यान नाल, ज्यादातर किसी का नुकसान ना करो, फायदा ही फायदा, नुकसान को नहीं। इन्हां दी थां थल्ले वाली साफ रखो, या बेली ज्यादा वड्डी होवे उहदे च कदे इत्थे बह गईयां कदे उत्थे बह गईयां, इस तरह फिर टुर के रहन, आजाद रहन ते इन्हां दा पूरी तवज्जो नाल ध्यान दित्ते होवे। तुहाडे सामने ने देख लो जी जी, अगे बड़ियां ज्यादा ही अगे भी चैनल ते वीडियो चाड़ी, उहदी वजह तो बकरियां तकरीबन साडियां 40 विक गईयां ने, बाकी है माल के 100 पारूआ साडे कोल माशाल्लाह। हुण भी 100 वे 40 तुसी बेचणियां ने? जाओ ए हुण ते निक्के ना वड्डियां हियां, अगे बकरियां वड्डियां हियां। ते ओ किन्ने दा माल बेचिया जेड़े तुसी कोई 40 पारू के? ओ इंजे विकदी रही है, कोई 60 हज़ार दी, कोई 70 दी। ए बकरी भी बेची है, फिर हुण उंज आई है साडे कोले। ए उसले बकरी दा 80,000 रुपया रेट मंगया हा ते या शर्म दी बकरी बंदे ने 73,000 दी खड़ी मेरे। अच्छा ए हुण उंज आई है, अज लै जा सुबह लै जे, ओ बंदा बाहर हा ते हुण आए कहंदा मैं लै जांदा, ओ छड्ड के इत्थे अगले कोई महीने 2 हो गए। अच्छा यानी ये सेल होई है किसी दोस्त दी? किसी दी है ते हुण लै जा, लेकिन बाकी माल जा सेल हो गया, बाकी आवाम दे कोल है ते इन्हां विच फिर बन जांदियां। अल्लाह करे तां इन्हां मगर फिरने पे ले लियां ने, कुछ हुण बकरियां सूण वालियां ने, सूण दियां ते फिर उतनियां ही हो जांदियां। जी जी, इन्हां च फायदा यह है कि निक्के ना बेचो लेलियां, बकरी वड्डी बेच लो, तुसी बेचो ते तुहानू भी कुछ चारा नहीं लभ जांदे। लेली बेचो तो लेली 10 नहीं तो 15-20 हज़ार की 5 की विक जाएगी बकरी, वो विके दी 60,000-65 हज़ार की 60-65 हज़ार की रकम बन जाएगी। लेली साल बाद फिर बकरी बन जाए। लेली बेचां ते लेली दी लभना सानू कोई नहीं, सानू कोई लेली तो बकरी तो नहीं लभ सकती। जी जी, ते लेली 1 साल है, 1 साल बाद लेली बकरी एक ओ लवी है, वो 4 घर दी है, 4 साल का टेंशन उन्होंने कोई नहीं। वड्डी बकरी है 2-3 सूबे सूरी है, वो बेच लो, निक्की रख लो
ਤੇ ਲੇਲੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿੱਚ ਲੇਲੇ ਵੇਚ ਛੱਡੀਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਵੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੇਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਤੇ ਬੱਕਰੀ ਕਿਹੜੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਪਹਿਲੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੀ, ਦੂਸਰੇ ਸੂਬੇ ਵਾਲੀ? ਬੱਕਰੀ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਨਾ ਹੁਣ, ਇਹ ਲੇਲੀ ਵੀ ਪਹਿਲਾ ਸੂਆ ਸੂ ਗਿਆ ਵੀ ਬੱਕਰੀਆਂ 'ਚ ਬਰਾਮਦ ਹੋ ਗਈ, ਇਹਦੀ ਵੀ ਰਕਮ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਇਹ ਵੀ ਕੋਈ ਲੈ ਤੇ ਵੀ ਸੇਲ ਕਰਦੇ। ਹਾਂ ਲੇਲੀ ਨਿੱਕੀ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਲੇਲੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਜ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਕਿੰਨੇ ਮਾਂ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਰ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਕੇਅਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੀਣਾ 4 ਮਹੀਨੇ, 4 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਨ ਲਾ ਪੈਨੇ ਆ। ਇਹ ਆਪੂ ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਨਾ ਛੱਡਣ ਤੇ ਐਂ ਛਿੱਕੇ ਬਣ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਦੁੱਧ ਸਵੇਰ ਸੇਲ ਕਰਕੇ 2 ਦਿਨ ਦੇ ਛੱਡਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰਦੀਆਂ ਟੁਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਲੇਲੀਆਂ ਦਾ ਐਡੀ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਾਣੇ ਪਾਣੇ ਨੇ। ਇਹ ਲੇਲੀਆਂ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮੀ ਦਾਣੇ ਪਾ ਲਓ, ਲੇਲੀਆਂ ਰੱਜ ਕੇ ਜਾਣਦੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਲੇਲੀਆਂ ਦੀ ਪਰਵਰਿਸ਼ 'ਚ ਕੋਈ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਬੜੇ ਸਕੂਨ ਨਾਲ ਵੱਡੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਪੀਣਾ ਨੇ ਉਹ ਤਾਂ ਪੀਣਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਇਹ ਖਰਚਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਨਾਲ ਫੇਰ ਕੇ ਛੜੀਆਂ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬਸ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਮਾਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸਿਰਫ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਿਲਾਣਾ ਹੈ? ਨਹੀਂ, 5 ਮਹੀਨੇ ਵੀ 6 ਵੀ ਪੀ ਲੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਲੇਕਿਨ 4 ਮਹੀਨੇ ਪਿਆਲਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੇਲ ਕਰਨਾ। ਅੱਜ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਾ ਦੁੱਧ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਪਏ? 4 ਕੋਈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜੋ ਲੈ ਰਹੀਆਂ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਸਵੇਰ 6 ਕਿਲੋ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਵੀ ਗੱਬਣਾ ਵੀ ਹੈ ਨੇ। ਮੌਸਮ ਨੇ ਦੁੱਧ ਦਾ। ਅੱਛਾ, ਮੌਸਮ ਹੈ ਵਿਸਾਖ ਜੇਠ, ਇਹ 2 ਆੜ 3 ਮਹੀਨੇ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੁੱਧ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ 35 ਸੇਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ, 30 ਸੇਰ ਵੀ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਬਾਕੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਸਦੀਆਂ ਪਈਆਂ ਦੁੱਧ ਵਾਲੀਆਂ ਹੀ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ, ਤੇ ਦੁੱਧ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਤੇਰਾ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਤਨਾ ਭਾਰਵਾਂ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਇਲਾਕੇ 'ਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬੱਕਰੀ ਦਾ ਦੁੱਧ ਹੈ ਸੇਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ? ਤੇ ਕੀ ਰੇਟ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਰੇਟ 70 ਰੁਪਏ। 70 ਰੁਪਏ ਦੁੱਧ ਦੀ ਮੱਝਾਂ ਦਾ 75 ਭਰਦੇ ਨੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ 70 ਭਰਦੇ ਨੇ। ਰੇਟ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਾ ਫਰਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ, ਗਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਰ ਪਹਿਲੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਲ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਾਲ ਰਜਿਆ ਕਿ ਨਹੀਂ ਰਜਿਆ, ਜਾਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਤੇ ਕੋਈ ਚੰਦ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੋ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨਵੇਂ ਦੋਸਤ ਨੇ ਅਗਰ ਉਹ ਇਹ ਮਾਲ ਰੱਖ ਲੈਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲ ਰਜਿਆ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਕੋਈ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਨੇ? ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਬੰਦਾ ਹਾਜ਼ਰ ਜ਼ਹਿਨ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਆਟੋਮੈਟਿਕ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਰੀਆਂ ਨੇ, ਕੋਈ ਬੱਕਰੀ ਵੀ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਕੋਈ ਇੰਜ ਹੋਵੇ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਫਰਕ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਇਸ ਬੱਕਰੀ ਨੇ ਢਿੱਡ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਤੱਕਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਜੇ ਸ਼ਾਮੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀ ਚੁੱਕ ਕੇ ਆਈਆਂ ਨੇ, ਸ਼ਾਮੀ ਅੰਦਰ ਵਾਲ ਛੱਡੀਆਂ ਨੇ, ਤੱਕੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਬਿਮਾਰ ਹੈ। ਉਹ ਜੋ ਦਿਨ ਬ ਦਿਨ ਪਿਛਾਂ ਗਰਮੀ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਰਮੀ ਇਸ ਮੌਸਮ ਤੋਂ ਪਿਛਲੇ ਮੌਸਮ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਰਮੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਗਰਮੀ ਕਰੇ ਉਹਨੂੰ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਅਰਕ 2 ਇੰਚੀ ਬੋਤਲ ਪੀਵਣ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜੀ ਕੋਕ ਦੀ ਹੋ ਗਈ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਵਾਲੀ, ਇਤਨਾ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪਾਣੀ ਪਾਣਾ, ਇਤਨਾ ਹੀ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਅਰਕ ਪਾਣਾ। ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ 3 ਦਿਹਾੜੇ ਅਰਕ ਦੇ ਛੜੋ, ਬੱਕਰੀ ਗਰਮੀ ਛੱਡ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ। बाकी जो वहाँ में दीद है वो ऊंज भी ठीक है, वो भी ठंडा होता है, लेकिन जितनी ज़्यादा बकरी ज़्यादा से ज़्यादा गर्मी करे, जीभ नहीं मूँह च पाती, चुगती नहीं, उन्होंने गुलाब दा रख दो, गर्मी नहीं करे। ਹੋਰ ਸਰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ ਦੇਸੀ ਡਾਕਟਰ ਹੋ, ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਦੱਸਿਆ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਕਿਸੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਹੋਰ ਵੀ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੂਣ ਮਿਰਚ ਦੋ, ਮੌਸਮ ਪਰ ਮੌਸਮ ਕੇ 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੀਲਜ਼ਨ ਪਲੱਸ ਦਵਾਈ ਦੋ, ਜਾਂ ਨੀਲਜ਼ਨ ਪਲੱਸ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਪੰਚ ਦਵਾਈ ਦੋ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗੇ ਦੀ ਟੈਨਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, 1 ਦਿਨ ਵਾਹ ਲੱਗੇ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਈ ਲੱਭਦੀ ਰਹੇ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਬੱਕਰੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਪਿਛਲਾ ਵਿਸਾਖ ਤੋਂ ਪਿਛਲਾ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਸਰਦੀਆਂ ਜੋ ਬਸ ਹਰਾ ਪੱਠਾ ਖਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ, ਜਿਉਂ ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਹੀਰ ਆਉਂਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀ ਆ, ਵਾਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਬੱਕਰੀਆਂ ਗਿੱਲੜ ਬਣਾ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇੱਕ ਬਿਮਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਰਦੀਆਂ 'ਚ ਵੀ ਦਵਾਈ ਦਿੰਦੇ ਰਹੋ, 1 ਦਿਨ ਵਾਹ ਲੱਗੇ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਨਹੀਂ, ਬੱਕਰੀਆਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਿੱਸੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਮੋਟੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਨਾ ਦਿੰਦੇ, ਦਵਾਈ ਲਾਜ਼ਮ ਹੈ, ਦਵਾਈ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਦਿੰਦੇ ਤੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਾਹ ਲੱਗਦੀਆਂ, ਮਰਨ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜੀ, ਉਹ ਗਿੱਲੜ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਬੱਕਰੀਆਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਜੀ, ਗਿੱਲੜ ਇੱਕ ਉਹ ਇਹ ਸਮਝ ਲਓ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰਦੇ ਇੰਜ ਇਕੱਠੇ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਗੁਰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਟੈਕ ਕਰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੱਕਰੀਆਂ ਬੜੀਆਂ ਮਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਦਵਾਈ ਦਾਰੂ ਬਾਕੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜਾਂ ਮਗਰ ਨਾ ਭਜੋ, ਡਾਕਟਰ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰੋ, ਟੀਕੇ ਲਵਾਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਹਾਂ, ਡਾਕਟਰ ਸਮਝਦਾਰ ਹੋਵੇ। ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਡਾਕਟਰ ਨੂੰ ਘਰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਬੁਲਾਇਆ। ਗੁਜਰਾਤ ਦਾ ਡਾਕਟਰ ਹੈ ਆਸਫ ਨਾਸ, ਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਟੀ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਇੱਕ ਖਾਰੀਆਂ ਵੀ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰੀ ਦਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ ਇਹ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਉਹ ਟੀਕਾ ਦੱਸਦੇ ਨੇ, ਲਾਸ ਹੀ ਆਪ ਲੈਂਦੇ। ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਹੀਟ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਇਲਾਜ? ਉਹਨੂੰ 3-4 ਦਿਹਾੜੇ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਪਾਵੋ, ਲੂਣ ਦੋ। ਇਹ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਕਿੰਨੇ ਪਾਣੇ ਨੇ ਤੇ ਨਮਕ ਕਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ? ਤੇ ਨਮਕ ਇਹ ਮੁੱਠੀ ਨਾਲ, ਇਹ ਸਫੇਦ ਨਮਕ 3 ਦਿਨ। 3 ਦਿਨ। ਇਹ ਨਮਕ ਸ਼ਿਕਾਰਾ 3 ਦਿਨ ਨਹੀਂ, ਦਾਣੇ ਸ਼ਿਕਾਰੇ 3 ਦਿਨ, ਨਮਕ 8 ਦਿਨਾਂ 'ਚ 2 ਵਾਰੀ। 2 ਵਾਰੀ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਗੰਦਮ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਸੁੱਕੇ ਦੇਣੇ ਨੇ ਜਾਂ ਭੇ ਕੇ? ਸੁੱਕੇ
ਸੁੱਕੇ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਅਗਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਸੀ ਨੁਸਖਾ ਦੱਸਿਆ ਇਹ ਵੀ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹਦਾ ਕੋਈ ਮੁਤਬਾਦਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰੇ ਤਾਂ ਕੰਮ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰ ਜਾਂਦੀ ਏ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਫਿਰਨ ਦੇ ਹਾਲ ਬਤੇਰੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੱਕਰੀਆਂ ਜਾਨੀ ਕਿ ਬੱਚਾ ਸੱਟਿਆ ਨਾ ਤਾਂ ਫੌਰੀ ਲੈ ਪਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਫੌਰੀ ਬਣ ਗਈਆਂ ਨੇ ਉਹ ਗੰਦੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਬੱਚਾ ਸੱਟਿਆ ਉਹਨੂੰ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਫੌਰੀ ਬਣਾਵੋ ਨਾ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਯਾਨੀ ਕਿ 1.5 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਬੱਕਰਾ ਪਾਵੋ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜੇ ਨਹੀਂ ਜੇ ਹੋ ਹੀ ਗਈ ਸ਼ਾਦਰ ਨਾਜ਼ਰ ਤੇ ਉਸ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਤੇਲ ਦੋ ਤੇਲ ਕਿਹੜਾ ਸਰੋਂ ਦਾ ਉਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਦੇਣਾ ਇੱਕ ਛਟਾਕੀ ਤੇਲ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ 8 ਕੁ ਦਿਨ ਤੇਲ ਦਵੋ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਬੱਕਰੀ ਪਰਤ ਕੇ ਹੀਟ ਜਾਈ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੋਮ ਦੋ ਥੋਮ ਦੇ ਕੇ ਬੱਕਰਾ ਪਾਓ ਬੱਕਰੀ ਖਲੋ ਜੀ ਇਹ ਥੋਮ ਕਿੰਨੇ ਦਿਨ ਥੋਮ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਉਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਬੱਕਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਥੋਮ ਦੇ ਲੈਣਾ ਦੇਸੀ ਥੋਮ ਛਿੱਲ ਕੇ ਕੁੱਟ ਕੇ ਨਾ ਥੋਮ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਤਨਾ ਮੁੱਠੀ ਸਾਰਾ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਬੱਕਰੇ ਕੋ ਨਵੀਂ ਕਰਾ ਥੋਮ ਦੇ ਕੇ ਤੇਲ ਦੇ ਕੇ ਤੇ ਬੱਕਰੇ ਕੋ ਲੈ ਜਾਓ ਬੱਕਰੀ ਖਲੋ ਜੀ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਜੀ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਜਿਓਰ ਜਾਂ ਆਟਾ ਨਾ ਸੁੱਟੇ जोर दे अलसी रिन के दो तम ये चीनी दो तो वट नहीं मार लगी यकदम समझा तो बकरी जोर नहीं पी बकरी वट मारन लग पी है वट मारिया पिछा भी मार जाएगी उन्होंने चीनी दो 3 मुठियां सुक्की चीनी उस तो बाद अलसी रिन लो अलसी रिन के उन्होंने 2-3 दिन अलसी दो बकरी टोटे टोटे करके 60 ਅੱਛਾ ਜਿਓਰ ਸੁੱਟ ਛੜੇ ਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਵੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗੀ ਏ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਕੀ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਤੇ ਕਿੰਜ ਪਤਾ ਚੱਲੇਦਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਆਕੜੇ ਦੀ ਕਿ ਉਹ ਪਤਾ ਜਿਸ ਬੰਦੇ ਨੇ ਬੱਕਰੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਨੇ ਕੋਈ ਨਾੜੀ ਤੋਂ ਨਾੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਕਿ ਬੱਕਰੀ ਵੱਟ ਮਾਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਕਿ ਜੇਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ 2 ਘੰਟੇ 3 ਘੰਟੇ 4 ਘੰਟੇ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਉਹ ਬੱਕਰੀ ਵੱਟ ਮਾਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਨਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਹ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਕਰਨ ਜੇਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਉਹ ਪਿੱਛਾ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਚੀਨੀ ਦਵੋ समझ आना कि जेर दे टाइम ओवर हो गया उन्हें चीनी दो बकरी वट नहीं मार लगी अलसी दो 2-3 दिन चीनी भी दो तब ही जेर साथ ठीक है तो चीनी एक दिन ही देनी है नहीं 2-3 दिन शिकारी देखो ना चीनी भी जी जी तब ही जोर सुट छड़े ठीक है सर ਤੁਸੀਂ ਪੂਰੇ ਖਿਲਾੜੀ ਹੋ ਸਵਾਦ ਆ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨ ਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਬੱਕਰੀ ਦੁੱਧ ਨਹੀਂ ਵਧਾਉਂਦੀ ਦੁੱਧੂ ਨਹੀਂ ਟੁਰਦੀ ਉਹਦਾ ਵੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਹੱਲ ਉਹਦੀ ਕੋਈ ਦੇਸੀ ਖੁਰਾਕ बकरी कम से कम बकरी सुई है जे हालत उसकी कमज़ोर है तो फिर तो कन्फर्म हो के वो बीमारी की वजह तो दूध नहीं दे रही जो बकरी सही तंदुरुस्त है तो दूध नहीं बढ़ाती उन्होंने दाने धरो दाने शाने धरो जो दूध बढ़ाने लग पे नहीं बढ़ाती तो उन्होंने 2-3 दिन चीनी दो सुक्की चीनी दो बकरी खुरे दी ठीक खुरे दी ऑटोमेटिक दूध बढ़ जाए ਤੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਸਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਟੋਟਲ ਕਿੰਨਾ ਮਾਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਦੀ ਜਾਂ ਸਾਲ ਦੀ ਕਿੰਨੀ ਆਮਦਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਇਹ ਹਿਸਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਇਆ ਸਰ ਨਹੀਂ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤਾ ਐਸਟੀਮੇਟ ਦੱਸੋ ਦੋਸਤਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਵੇਖਦੇ ਨੇ ਪਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੋਏ ਬੱਕਰੀਆਂ ਹੁਣ ਮਹੀਨੇ ਜੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੈ ਰੋਜ਼ ਗਾਹਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਬੱਕਰੀਆਂ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਘਰ ਦਾ ਨਿਜ਼ਾਮ ਸੋਹਣਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀਆਂ ਕਿ ਭੁੱਖਿਆਂ ਨਹੀਂ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਅਸੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹਿਸਾਬ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਬੱਕਰੀਆਂ ਦੇ 3 ਵੀ ਵਿਕ ਜਾਣ ਕਮ ਤੋਂ ਕਮ 7-7 ਹਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ 3 ਬੱਕਰੀਆਂ ਵਿਕੀਆਂ ਨੇ ਤੇ 1 ਮਹੀਨੇ ਜੀ ਵਿਕ ਜਾਣ ਕਿੱਥੇ ਕਮਾਈ ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਲੈਲੀਆਂ ਮਗਰ 10 ਰਾਤ ਪਵਣ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਨਿਜ਼ਾਮ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੈ ਕਿ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹਾਂ ਇਤਨੇ ਨਾਲ ਚੱਲੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੋੜ ਬਣੀ ਵੇਚ ਲਈ ਜਾਂ ਉਂਝ ਗਾਹਕ ਆ ਗਿਆ ਵੇਚ ਲਈ ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਉਹ ਕੰਮ ਸੋਹਣਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਭ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਹੈ ठीक है लखा कमा कर देने खर्चा को नहीं सर्दियां च खर्चा है ते गर्मियां च लाड़दियां दा खर्चा है इन्हां नु शौकिया तौर दाने पाने मैं देख लो तूत भी छड्या ने उथे बेरी छांगी ओ भी पई है कितनियां मिलालियां पईयां ने इन्हां नु शामी फिर भी अपने शौक नु दाने पाने ठीक है लखा कमा कर देने ना तू कमा कर आसानी नाल आसानी ते एदे च मुश्किल कोई काम होए मुश्किल कोई काम नहीं बस समझ होनी चाहिए ठीक है ते जेड़े दोस्त काम करना चाहते ने उन्हां नु कोई आखरी मशवरा उन्हां नु बस ए होना चाहिए कि जे आप समझ नहीं तो कोई बंदा समझदार रख ठीक है ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਖਭਾਲ ਸਹੀ ਕਰ ਸਕੇ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨੰਬਰ ਦੇਣਾ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਦੇ ਜੀ ਲੈ ਲਓ ਤੇ ਕੀ ਨੰਬਰ ਹੈ ਭਾਈਆਂ ਦਾ 301 58 36 854 ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਕੀਮਤੀ ਵਕਤ ਦਿੱਤਾ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤੇ ਉਮਦਾ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੁਹਾਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰ 'ਚ ਵੀ ਮਜ਼ੀਦ ਇਜ਼ਾਫਾ ਤਾ ਫਰਮਾਏ ਅੱਲਾਹ ਹਾਫਿਜ਼